بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ہسٹری نیوز دیکھ رہے۔ کافی مصروفیت کے بعد تقریباً ایک ہفتہ پورا ویڈیو نہیں ڈاؤن لوڈ کر سکے، کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی اس وجہ سے، اور ایک ہفتے کے اندر بہت زیادہ اسلام آباد کے اندر بھی درجہ حرارت اور پنجاب کے اندر جو حالات ہے لاہور کے اندر، اور لاہور کے علاوہ جو پنجاب کے شہروں کے اندر جو حالات ہے وہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر تو چلو کم بات ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب چینل جتنے بھی ہے جو اس وقت پورے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں۔ تو خبریں تو خیر آج آپ لوگوں کے ساتھ دو شیئر کرنی ہے، اور دونوں زبردست خبریں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں کو مبارکباد دوں گا کہ لاہور کے اندر ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے جس کو تبدیل کرنا تھا انہوں نے، جس کو تبدیل کرنے کے لیے 5 آئی جی 6 آئی جی بدلے، اور سی سی پی او لاہور صاحب جو عمر شیخ صاحب تھے وہ آئے، اب اس کے علاوہ دوسرا سی سی پی او لاہور آ گیا ہے۔ لیکن عجیب واقعہ ہوا کہ پہلے تو قبضہ جو لوگ کرتے تھے وہ قبضہ گروپ کو، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اپنا کھوکھر برادران سے اتنی زمینیں نکال لی، دوسرے سے خواجہ آصف یہ وہ، تو گرین ٹاؤن کا ایریا ہے، گرین ٹاؤن کا، اور گرین ٹاؤن کے ایریے میں جو تھانہ ہے اس تھانے کی ایک چوکی تھی، جس کو وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او نے مل ملا کرا کے اس کو جناب پوری چوکی کو بیچ دیا، اور ایک پارٹی کو بیچنے کے بعد اس کو کاغذات جو ہے اور ان کو بنوا کے دے دیے۔ تقریباً 14 سے 16 کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی، لیکن انہوں نے چند کروڑ میں 2.5 کروڑ روپے میں ملی بھگت سے، یعنی کہ اب پنجاب کی پولیس لاہور کے اندر جو پنجاب کا دل ہے شہر لاہور، جس کو یہ تبدیلی والے تخت لاہور بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ چلے پلاٹوں کے اوپر قبضہ، پلازے کے اوپر قبضہ تو اور بات ہے، اب تھانوں کے اوپر، چوکیوں کے اوپر قبضے ہو کے وہ چوکیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ گرین ٹاؤن کے اندر یہ جو سارا واقعہ، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، ساتھ ان کے ایس ایچ او صاحب ہیں، انہوں نے مل کے چوکی کو جو ہے کاغذات بنوا کے انہوں نے سیل کر دیا، اور اس کا جو ہے ہمارے ہائی کورٹ لاہور نے جو ہے آئی جی صاحب کو لکھا کہ جناب اس کی مجھے رپورٹ بنا کے دے، تو آئی جی صاحب تک تو وہ بات نہیں گئی، لیکن ڈی ایس پی صاحب نے فٹافٹ اپنے پاس سے ایک رپورٹ بنا کے جا کے ہائی کورٹ میں داخل کروا دی۔ وہاں پہ شاید جج صاحب اس دن چھٹی پہ تھے یا کیا مسئلہ تھا، جج صاحب کے جو ریڈر تھے انہوں نے اس کو چیک کرنے کے بعد، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے اوپر بوجھ ہی اتنا کہ ہر کیس اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں جاتا، انہوں نے بھی فیصلہ لکھ دیا کہ جناب یہ تو زمین ٹھیک ہے جی، اوکے ہے، اس میں کوئی ایسا قبضہ نہیں ہے، تو وہ مکمل۔ تو ابھی جب یہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب تشریف لائے لاہور کے اندر، جس کو یہ بہت برا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کیس کو دیکھا، اور جب انہوں نے پوری داستان سنی تو انہوں نے جناب آئی جی صاحب کو خط لکھ دیا، لیکن جیسے ہی آئی جی صاحب کو خط لکھا، تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد سی سی پی او لاہور صاحب کو بھی، عمر شیخ صاحب کو، کیونکہ حالانکہ وہ تو بہت چہیتے تھے عمران صاحب کے بہنوئی کا پلاٹ جو تھا اس کا قبضہ دلانے کے لیے آئے تھے، تو وہ جناب وہاں پہ ان کا تبادلہ ہو گیا، اور وہ کیس اسی طرح اب جو ہے فائلوں کے اندر دبا ہوا، حالانکہ یہ سرکاری چوکی پنجاب پولیس کی ملکیت تھی، اور ابھی بھی یعنی کہ کاغذوں کے اندر پنجاب پولیس کے نام پہ ہی وہ وہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن جس آدمی نے ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب سے لی، اس نے آگے ایک پارٹی کو جو تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے کی بیچ دی ہے، وہ جیسے وہ ہمارے پنجابی کی مثال ہے نا کہ چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گل، موجاں لگیاں لٹ لو جو لٹیا جاندہ، غریب عوام جیڑی وہ مردی پئی ہے، اتلی پارٹیاں لٹ لٹ کے کھائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری گل کہ سینٹ دا اس ٹائم تانوں پتہ پورا زور ہے، شور ہے، عمران خان صاحب کدی اپنا چودھری برادران دے نال ملاقات کر رہے نے، کدی کسی دے نال، اور خیر نہ پرویز خٹک صاحب نے بھی بڑی اچھی تقریر کی تھی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا جی میرے تو بغیر کوئی حکومت چل نہیں سکتی، آیا کہ میں اگر سائڈ دیتے ہو جاواں تے عمران خان دی حکومت بھی ڈگ سکتی، اور لیکن نال ہی انہیں کہا جی میرے بیان نو تروڑ مروڑ کے پیش کیتا گیا، حالانکہ سوچن دی گل ہے کہ یہ بیان پرویز خٹک صاحب کو دلایا گیا،
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਟਾਕ ਦੇ 'ਚ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐਚਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਂ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਫੌਜ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਤਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਓਪਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨੀਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਬੱਲੇ 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 ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਦਫਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2018, 19, 20 ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਵਫਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਵਧੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਚਾਵਲ ਘਿਓ ਵਧੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੀਨੀ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਪ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
क्योंकि उम्मीद बड़ी की जा रही है कि 2021 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੈਨੂਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਚਲੀ, ਸ਼ਫਾਫ ਚਲੀ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਡਾਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਅਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਦੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਦੋ, ਫਲਾਨਾ ਵੇਚ ਦੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਸੀ ਬੜੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਯੂਸਰ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਸਨੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।